السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ دن شعبان المعظم سن 1444 ہجری بمطابق 24 فروری سن 2023 زکوٰۃ دے عنوان نال دوسرا اور اختتامی خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ جمعے زکوٰۃ نہ دین والیاں دا انجام قرآن کریم دی روشنی اندر اور نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دی روشنی اندر بیان کیتا جا رہا سی۔ زکوٰۃ اتنا اہمیت کا حامل مسئلہ ہے کہ رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو دنیا فانی تو رخصت فرما گئے، آپ تشریف لے گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک جماعت دا لیڈر یا ایک جماعت دا قائد دنیا تو جاندا ہے، اتنی عظیم ہستی دا سایہ اگر اٹھتا ہے تو او دے جان تو بعد کچھ نہ کچھ مشکلات فتنیاں دی صورت وچ پیش آندیاں نے۔
میرے مصطفیٰ بھی دنیا تو تشریف لے گئے تے مسلمانہ تے چند مشکلات اور چند فتنے اٹھے. انہاں دے اندر ایک فتنہ یہ سی کہ کچھ لوگ جو حسن تے مسلمان اور میرے مصطفیٰ دے اصحاب سن، لیکن میرے پیغمبر سونے دے جان تو بعد وہ کہن لگے بھئی ساریاں عبادات اسی کران گے پر زکوٰۃ اساں کوئی نہیں دینی. اور استدلال انہوں نے قرآن دی آیت تو کیتا کہ جدو اللہ دے پیغمبر ساڈے وچ موجود سن تے اللہ نے فرمایا سی خذ من اموالہم صدقۃ، کہ اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے دا مال تسی انہاں کولو لو، خذ تو لے. جدو اللہ دے پیغمبر سوڑے ہن دنیا تو تشریف لے گئے، ہن وہ حکم ختم ہو گیا ہے کیونکہ اللہ نے اپنے نبی نو آکھیا سی خذ، لہذا اللہ دے نبی چلے گئے تے ہن وہ حکم کوئی نہ رہا، لہذا اسی زکوٰۃ کوئی نہیں دینی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے سما مبارک تک کے بات پہنچی، غیرت صدیقی جوش دے اندر آئی. او صدیق جو بڑا رقیق القلب ہے کہ میرے پیغمبر سونے جدو دنیا تو جان لگے تھے آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر نو کہہ کہ میری جگہ تے مصلی تے کھلو کے نماز پڑھاوے. تو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا سی کہ یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر نو نہ آکھو، اونا جدو تہاڈا مصلی خالی ویکھنا ہے تہاڈی جگہ تے کھلو کے نماز پڑھان دی بجائے اونا آپ رونا شروع کر دینا ہے. وہ بڑے نرم دل والے نے. اللہ اکبر. او نرم دل والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو سنیا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ دا انکار کر رہے نے تے فرماندے نے کہ میں انہاں دے خلاف اعلان جنگ کرنا اور انہاں دے الفاظ جو کہ احادیث دیاں کتاباں دے اندر بخاری اور مسلم دے اندر بیان کیتے گئے. فرماندے نے واللہ لو منعونی اکالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ. بخاری و مسلم دے الفاظ نے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے واللہ لو منعونی اکالا، ایک رسی جیڑی اللہ دے پیغمبر سوڑے نو ایک اونٹ دی رسی زکوٰۃ وچ دیندے سن، جے میرے تو او رسی بھی روکن گے مینوں زکوٰۃ وچ نہیں دین گے تو فرماندے نے قاتلتہم علی منعہ، اونا دے اس ایک رسی روکن دی وجہ تو بھی میں انہاں نال جہاد کراں گا، میں انہاں نال قتال کراں گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اس بات تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ قیامت تک فرض ہے صاحب نصاب دے اتے. تو آج جس چیز دا اسی ذکر کرنا ہے یا جو چیز آج اسی سننی ہے، یاد کرنی ہے، سمجھنی ہے، ذہن نشین کرنی ہے کہ زکوٰۃ کنہ کنہ چیزاں تے فرض ہے. ایک گل تے واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ فریضہ ہے، فریضہ عین، اور جتھے جتھے نماز دا حکم آ رہا ہے نال نال ہی اللہ فرما رہے نے، فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سبحان اللہ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم.
पढ़िया करो ते ज़कातां अदा करया करो। सूरह मुज़म्मिल दी आखिरी आयत में पढ़ी है, फरमाया व अकीमुस्सलाता, नमाज़ा पढ़िया करो, वातुज़्ज़काता, ज़कात दिया करो, व अक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, ते अल्लाह नो कर्ज़े हसना भी दिया करो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा खैरन व अअज़म अजरा वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो जिवें नमाज फर्ज है वे ज़कात भी किन्ना किन्ना चीज़ां ते फर्ज है। सब तो पहले नंबर ते जिन्ना जिन्ना चीज़ां ते ज़कात फर्ज है, सोना चांदी ते नकदी पैसा। सोना चांदी ते नकदी, अल्लाह अकबर कबीरा। हुण सुन लो, सोने ते चांदी दे ज़कात फर्ज है। जिदे कोल सोना होवे चांदी होवे ज़कात फर्ज है, लेकिन शर्त की है कि जो निसाब अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने मुकर्रर फरमाया है, उस निसाब दे बराबर सोना चांदी होवे या उस निसाब तो ज़्यादा सोना ते चांदी होवे। और दूसरी शर्त है कि वो सोना या चांदी तुहाडे कोल पिया 1 साल गुजर चुकिया होवे, फिर ओहदे ते ज़कात फर्ज हुंदी। 2 शर्तां नोट कर लो, और ये बड़ा समझ के सोच के सुनने वाला खुतबा जुमा है और ज़हन नशीन करने वाला है। नंबर 1 कि सोना चांदी निसाब दे मुताबिक होवे या उस तो ज़्यादा होवे, फिर ज़कात फर्ज होवेगी। और नंबर 2 ओनू तुहाडे कोल 1 साल लंघ गया होवे, फिर फर्ज होवेगी। जे तुहाडे कोल निसाब तो घट, जो निसाब मुकर्रर है, जे सोना चांदी ओहदे तो घट फिर भी ज़कात फर्ज नहीं, ते जे अजे ओनू तुहाडे कोल साल पूरा नहीं होया ते फिर भी ज़कात फर्ज। और निसाब क्या है? मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुकर्रर फरमाया है, सोने दा निसाब मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुकर्रर फरमाया है, आज ते मौजूदा हिसाब और मौजूदा दौर और मुआशरे और निज़ाम के मुताबिक उसका निसाब बनता है 7.5 तोले। यानी 7.5 तोले अगर सोना तुहाडे कोल है तो तुहाडे कोल ओनू साल हो गया है, ते ओहदे विचों तुसी ज़कात अदा करनी है। और इस तरह चांदी का जो निसाब मुकर्रा यानी निज़ाम के मुताबिक है, वो है 52.5 तोले। इन्नी चांदी तुहाडे कोल है तो फिर तुसी ज़कात अदा करनी है, या इस तो ज़्यादा है फिर अदा करनी है। अगर इस तो घट है तो फिर तुहाडे ते ज़कात फर्ज नहीं होवेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत नू बुलाया, बल्कि एक औरत मेरे पैगंबर सोने को लाई, नाल ओदे कोदी बेटी है। ओदी बेटी छोटी जी बच्ची दे हाथ विच सोने दे 2 कंगण पाए हुए ने। मेरे आका फरमांदे ने, बीबी इन्हां कंगणा दी ज़कात भी देनी है कि नहीं? ते बीबी कहंदी या रसूल अल्लाह मैं ते नहीं देंदी। मेरे पैगंबर सोने ने फरमाया इन्हां दी ज़कात अदा करया कर, नहीं ते क़यामत वाले दिन तैनू जहन्नम दी अग दे कंगण पहनाए जाणगे। इन्हां दी ज़कात अदा करया कर, नहीं ते तैनू जहन्नम दी अग दे कंगण पहनाए जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना
حساس مسئلہ ہے جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے بھی بیان فرمایا ہے. ایویں نہیں فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم ذوقوا ما کنتم تکنزون. ہن دوواں شرطاں دے مطابق اگر تواڈے کول سونا تے چاندی موجود ہے، یعنی اگر نصاب دے مطابق یا نصاب تو زیادہ ہے، اور پھر دوسرے نمبر تے سال بھی انہوں پورا ہو گیا ہے، تے پھر سونا تے چاندی دی زکوٰۃ کڈن دا طریقہ کی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. سب تو پہلا سونے تے چاندی دا وزن ویکھیا جائے گا. جدوں وزن دا تواڈے نصاب دے مطابق ہوئے گا، پھر مارکیٹ دے موجودہ ریٹ دے مطابق او دے وزن دے ریٹ دا قیمت دا تعین کیتا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اس تو بعد اے دا 2.5% یا اے دا 40واں حصہ زکوٰۃ دی نیت ادا کر دیتا جائے گا. 2.5% یا اے دا 40واں حصہ زکوٰۃ دی نیت ادا کیتا جائے گا. اللہ اکبر. ہن کچھ مسائل سن لو، ذہن نشین کر لو کہ سونا یا چاندی پاویں تواڈے کول ٹیلیاں دی شکل وچ ہے پھر بھی او دے تے زکوٰۃ ہوے گی، تے جے تواڈے کول اے دوویں چیزاں زیور دی شکل دے اندر نے پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے. پاویں ویسے سونے تے چاندی دیاں ڈلیاں پئیاں نے تواڈے کول، او کسے صورت کسے زیور دی شکل نہیں، پھر بھی انہاں تے زکوٰۃ ہے. تے اگر زیور دی شکل وچ نے پھر بھی زکوٰۃ ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دی سنن ابی داود اور سنن النسائی دی حدیث ہے. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ تو احادیث صحیحہ دے اندر اس حدیث نو نقل فرمایا ہے. حدیث او ہوئی ہے، دلیل او ہوئی ہے کہ او عورت جو اپنی بیٹی دے ہتھاں میں سونے چاندی دے کنگن پائے نے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا زکوٰۃ دینی ہے؟ کہنے لگی نہیں. میرے پیغمبر سونے نے فرمایا آیا سرو کے یصورک اللہ بہما یوم القیامت سوار من سوارین من نار. آپ فرما دینے بی بی کیا تو اے دے تے راضی ہوئیں گی کہ اے دے بدلے اینا دو کنگنا دے بدلے تینو جہنم دی آگ دے کنگن پہنائے جان. بی بی نے جدو ایک گال سنی اسے ویلے اونا کنگنا نو زمین تے سٹ دیتا ہے تے کہیں دیئے یا رسول اللہ اے آج تو بعد اللہ دے نے یا تواڈے نے جویں چاہو اینا نو خرچ کر دے ہو مینو اعتراض کوئی نہیں. اے او لوگ سن کہ جیڑے میرے پیغمبر سونے دی گل نو اہمیت دیندے سن، گل نو کچھ سمجھ دے سن. ساڈے نزدیک شاید اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دی انی اہمیت سارے دے نزدیک نہ ہوئے. اللہ اکبر. اسی طرح کاغذی کرنسی، اللہ اکبر، یعنی روپے پیسے دے متعلق ریال ہوئے یا روپیہ پیسہ ہوئے یا ڈالر ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، اینا دی بھی بعض علماء نے تے لکھیا ہے کہ اے بھی سونے تے چاندی دے حکم دے اندر ہی ہوندے نے. کیوں؟ اے دیاں کچھ وجوہات نے. نمبر 1، سونا تے چاندی خریدن واسطے استعمال کی ہوندا ہے کرنسی، استعمال کی ہوندا ہے نوٹ استعمال ہوندے نے.
اور دوسرے نمبر تے علماء کہندے نے کہ انہاں پیسیاں دے اندر کرنسی دے اندر سونے تے چاندی دی قوت ہے، لہذا جس بندے دے کول چاندی دی قیمت دے برابر یعنی جیڑا مقررہ نصاب ہے چاندی دا او دے مطابق اگر جدے کول پیسے ہون گے اور پھر اونا نو سال اگر گزر گیا ہوئے گا تے پھر اونا وچوں تسی 2.5% دے حساب نال زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیڑا اگلا مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے کہ زکوٰۃ قرض دی زکوٰۃ کس طرح ادا کیتی جائے گی؟ او دیاں دو صورتاں نے۔ پہلی صورت ہے کہ مقروض جیڑا وہ قرض تسلیم کردہ ہوئے، یعنی جنہیں قرضہ لیا ہویا ہے وہ مندہ ہوئے کہ میں قرضہ لیا ہویا ہے، پھر جلدی یا دیر بعد وہ اپنا قرض واپس کرن دی طاقت بھی رکھدا ہوئے، یا قرض جیڑا ہے او مقروض جیڑا او قرضے تو انکار کردا ہوئے لیکن عدالت دے اندر کیس کر کے او دے کولو قرضہ واپس لین دا یقین ہوئے۔ یہ گلاں ذہن نشین رکھ لو۔ پہلے نمبر تے یہ وے کہ جنہیں قرض لیا ہے وہ اپنا قرضہ تسلیم بھی کردا ہے تے انہوں واپس کرن دی طاقت بھی رکھدا ہے، جلدی کرے یا دیر نہ کرے۔ اور دوسرے نمبر تے او اپنے قرضے تو انکاری ہے، مکر گیا کسی وجہ تو، لیکن عدالت دے اندر کیس کر کے او دے کولو پیسے واپس لین دا یقین ہوئے تے اے صورت دے اندر کی کرنا پوے گا کہ جیڑا قرض خواہ جدے کولو قرضہ لیا ہے اے اپنی زکوٰۃ جدو ادا کرے گا تے اس قرض دی رقم نو بھی اس زکوٰۃ دے اندر پائے گا اور پھر انہوں اپنی ساری رقم دے اندر ملا کے تے سال دے اختتام تے اپنے پورے پیسیاں دا حساب و کتاب کرے گا، اور جدو حساب و کتاب کر دے گا تے او دے وچوں 2.5% دے حساب نال اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا جدے کولو قرضہ لیا گیا ہے۔ اگر انہوں واپس ملن دی امید ہوئے تو پھر اے اپنے جو سارے پیسے زکوٰۃ انہیں دینی ہے وہ دے وچ قرض والی رقم بھی شامل کرے گا اور پھر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تے دوسری صورت وے کہ مقروض اپنے قرض تو انکاری ہو گیا ہے، اپنے قرض تو مکر گیا ہے تے عدالت دے اندر کیس کر کے بھی یہ دے کولو پیسے واپس ملن دی امید کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا وہ قرض تے تسلیم کردہ ہے لیکن آئے دن اپنے وعدے تو انکار کردہ ہے، وعدہ کردہ ہے تے وعدہ خلافی کر جاندہ ہے، یا یہ حالات ہی انج دینے کہ قرض واپس کرن دی طاقت رکھ دائی نہیں۔ اے صورتہ ذرا ذہن دے اندر رکھو۔ پہلے نمبر تے وہ اپنے قرض دا انکاری ہے، اور دوسرے نمبر تے او عدالت دے اندر بھی اگر او دے تے کیس کیتا جائے تے او دے کولو پیسے واپس ملن دی امید ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یا واقعتاً او دے سچ مچ حالات انجدے نے کہ او قرض ادا نہیں کر سکتا، پھر او دے تے زکوٰۃ اس قرض دی رقم تے زکوٰۃ فرض نہیں ہوئے گی۔ ہون اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص دے کول زکوٰۃ دا نصاب تے موجود ہے، نصاب دے مطابق پیسے نے یا نصاب دے مطابق سونا یا چاندی ہے یا نصاب دے مطابق اور کچھ چیزاں جنہ تے زکوٰۃ فرض ہے وہ چیزاں تے اے دے کول ہیں، لیکن ہے وہ دوسرے آدھا مقروض ہے، لیکن جے زکوٰۃ ادا کر دے وے تے مزید دے مقروض ہون دا خطرہ ہے، قرض دا بوجھ دے تے ود جاندا ہے، تے اینا حالات دے اندر اس بندے تے زکوٰۃ فرض کوئی نہیں۔ نصاب دے مطابق یعنی 7.5 تولے سونا اے دے کول ہے یا اس تو زیادہ ہے،
52 ਤੋਲੇ 52.5 ਤੋਲੇ चांदी है या इस तो ज़्यादा है ज़रूर है लेकिन ये मकरूज है और ज़कात देन तो बाद ये ते होर भार पै जाता है, होर इसे मकरूज होने का खदशा होता है। इस हालत के अंदर ये ते ज़कात फर्ज कोई नहीं। हाँ अगर कर्ज की अदायगी तो बाद भी ये कोल इन्ना माल बच जाता है कि जेड़ा निसाब के बराबर होवे ते ओदे ते 1 साल गुजर चुकिया होवे ते फिर इहदे विचों 2.5% ज़कात अदा करना इहदे ते ज़रूरी। अल्लाहु अकबर। ये ज़कात दे चंद एक मसाइल ने जो सानू रोज़मर्रा की जिंदगी दे अंदर वैसे भी पेश आउंदे रहिंदे ने और अहबाब दोस्त साडे कोलों इन मसाइल दी निशानदही भी चाहते ने, मौका बर मौका साडे कोलों ये मसाइल पुछते भी रहिंदे ने। एक होर मसला सुन लो, सोने ते चांदी दी अगर ज़कात अदा करनी है ते खालस सोना ते खालस चांदी होनी चाहिए है। अगर सोने चांदी दे अंदर होर कोई धात मिली हुई है, कोई पित्तल है, कोई तांबा है, कोई होर धात मिली है ते जदों ज़कात देन वास्ते वज़न किया जाएगा तो सिर्फ सोने और चांदी का किया जाएगा, इन्हां विचों निकाल दिता जाएगा। सोने ते चांदी विच मिले हुए किसी चीज़ दी, लोहे दी, तांबे दी, पित्तल दी, सिल्वर दी, स्टील दी, किसी शै दी ज़कात बोलो मालूम होंदा है। अल्लाह खालिस शै नूं पसंद करता है, अल्लाह पाक खालिस चीज़ नूं पसंद करते हैं। तो ये जदों वज़न करन लगोगे तो फिर सिर्फ सोने और चांदी का वज़न होगा। जो चीज़ां इहदे विच मिलियां हुईयां ने उन्हां दा वज़न नहीं किया जाएगा। इन्हां चीज़ां दा खास तौर ते ज़कात अदा करन लगियां ख्याल किया जाएगा। तो पहली चीज़ है कि जिन्हां दे ज़कात फ़र्ज है यानी सोना चांदी और नकदी पैसा। हुण दूसरे नंबर ते जिहड़ी चीज़ ते ज़कात फ़र्ज है वो वे तिजारती सामान। की चीज़? तिजारती। समझ आ रही है ना गल भी? हाँ ज़रा अपने मिजाज इस स्टेज ते लियाओ, अपने मिजाज इंज दे मसले मसाइल सुनन ते लियाओ। ठीक है बड़े लच्छेदार ते बड़ियां जनाब शेरा नाल शायरी नाल भरपूर वाज सुनन ते भी दिल करता है, वाज सुनान ते भी दिल करता है। लेकिन दोस्तों जदों उत्थे असां अल्लाह दे दरबार दे अंदर जाना है, अल्लाह ने मैनू नहीं पूछना तू फलां जुमे दे अंदर फलां दरस दे अंदर आ शेर क्यों नहीं सुनाया, तुहानू नहीं पूछना कि फलां जुमे दे अंदर उत्थे तुसां जुमा क्यों पढ़िया जिथे शेर ही नहीं पढ़े गए। दोस्तों इन मसाइल दे अंदर अगर साडे कोलों कोताही हो गई, ऐसा ना होवे कि अल्लाह दे दरबार दे अंदर मैं भी और तुसी भी मुजरम दी हैसियत नाल खलोते हो भी। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उस दिन दियां जिल्लतां ते रुसवाइयां तो सानू महफूज फरमाए। तो तिजारती सामान के जिहदे ते ज़कात फर्ज हुंदी है और इहदे तो मुराद वो तमाम चीज़ां ने कि जिन्हां नूं तिजारत दी नीयत नाल खरीदिया जाए। भावें वो मुकामी किसी मार्केट विचों खरीदियां गईयां ने ते भावें वो बाहरों सामान मंगवाया गया है कि वो तिजारती सामान है। इस तरह वो तमाम चीज़ां इस हुक्म विचों निकल जांदियां ने कि जिन्हां नूं किसे अपने ज़ाती इस्तेमाल वास्ते खरीद किया होवे। मसलन घर मकान अपना ज़ाती है ओहदे ते ज़कात कोई नहीं, अपनी ज़ाती इस्तेमाल दे अंदर कोई गड्डी है ओहदे ते ज़कात कोई नहीं, कोई ज़मीन है जिहड़ी अपने ज़ाती इस्तेमाल वास्ते है तिजारती सामान नहीं ओहदे ते भी ज़कात कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी अशिया ते ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। इस तरह
सनती मशीनरी जिहड़ी मशीनां तुहाडे कारखाने दे अंदर पईयां ने, पता नहीं हुण उन्हां दे नां की ने, वो तुसीं आपे सोच लो, कोई खराद मशीन है, कोई फलां मशीन है, जो तुहाडे कारखाने दे अंदर सनती मशीनरी पई हुई है। इस तरह सनती आलात ने, हथौड़ा है, रैंच है, पेचकस है। इस तरह ये जनरल स्टोर और उन्हां विच पईयां होईयां अलमारियां, इस तरह इदारियां दे दफ्तर और उन्हां दफ्तरां दे विच पै होए उन्हां दे लवाजमात, पेंसिलां, कापियां, ये वो जो भी, इन्हां सारियां चीज़ां ते ज़कात कोई नहीं, क्योंकि ऐसियां चीज़ां एक जगह ते बरकरार रहिंदियां ने और इन्हां नूं वेचना मकसूद नहीं हुंदा। इन्हां नूं वेच के तिजारत नहीं करनी हुंदी, बल्कि इन्हां नाल अपना ज़ाती काम चलाया जा रहा है। इहदे ते ज़कात फर्ज नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो तिजारती सामान दी ज़कात फर्ज है। तिजारत दे सामान दी ज़कात कढ़न दा तरीका क्या है? जदों साल दा इख्तिताम हो जाए ते तिजारत दे करन वाले भावें चंद फर्द होन, भावें एक फर्द होवे या एक कंपनी होवे। तिजारत करन वाला एक बंदा भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है। इन्हां नूं चाहिदा है कि अपने सारे तिजारती माल दा मार्केट, मौजूदा मार्केट दे अंदर जो मौजूदा रेट है उस हिसाब दे नाल जनाब ओदा ओ रेट लगवाया जाए। फिर साल पर ओदे कोल जेड़ा माल मौजूद रहा है, ये गल ज़हन च रखना, ज़कात उस शै दी कढ़नी है जिन्हों पूरा साल तुहाडे कोल हो गया है। लेकिन एक बंदा अगर ज़कात एडवांस भी देना चाहता है, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी तो साबित है, गालिबन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो ये रिवायत है कि अल्लाह दे पैगंबर दी खिदमत चाहे, या रसूलल्लाह मेरे महल्ले दे अंदर मैं ज़कात तकसीम कर चुकिया लेकिन गरीब अजे भी ने, या रसूलल्लाह मैनू हुक्म फरमाओ क्या मैं अगले साल दी भी ज़कात एडवांस दे दियां? मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अगर तेरे कोल तौफीक है तू अगले साल दी भी ज़कात एडवांस दे सकना। अगर पता होवे कि अगले साल भी मैं ज़कात देनी है, मेरे को माल ख़त्म नहीं होना, तो बंदा एडवांस भी ज़कात दे सकता है। लेकिन वैसे बुनियादी तौर पे जो शर्त है कि साल पर, अल्लाहु अकबर कबीरा, साल पर जेड़ा माल तुहाडे कोल मौजूद रहा होवे ओदे विचों तुसी जेड़ा अपना जेड़ा तिजारती सामान है ओदी जेड़ी कीमत है ओदे विचों तुसी 2.5% के हिसाब नाल ज़कात अदा कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर उस तो बाद जो इस सनती आलात ते मशीनरी के मुताबिक मसला होंदा है वो ये है कि सनती मशीनरी ते आलात दी जो असल कीमत है ओदे ते ज़कात नहीं होवेगी, लेकिन ओदे जरिए जेड़ी तुहानू आमदनी मिल रही है ओदे ते ज़कात होवेगी। मशीनरी चल रही है, मशीनां चल रही ने और एक कारोबारी आलात तुहाडे इस्तेमाल हो रहे ने या तुसी किसे नू दिते ने, उन्हां दी वजह तो अगर तुहानू जेड़ी कमाई हो रही है ओदे ते तुहानू फिर ज़कात फर्ज होवेगी। अगर वो तुहाडी कमाई निसाब नू पहुंचदी है, वो साल तुहानू गुजर जाता है तो फिर ओदे विचों ज़कात कढ़नी तुहाडे वास्ते ज़रूरी होवेगी। इस हुक्म दे अंदर जनाब तुहाडे किराए ते दिते गए मकान भी आउंदे ने, मकान ते ज़कात नहीं लेकिन ओदे किराए ते ज़कात है। मकान ते ज़कात नहीं लेकिन ओदे किराए ते। इस तरह दुकानां भी आउंदियां ने, दुकान ते ज़कात नहीं लेकिन उन्हां दे जरिए आई हुई आमदनी ते ज़कात है।
इस तरह गड्डी है तुहाडी ज़ाती इस्तेमाल दे अंदर है, उस गड्डी ते ज़कात नहीं, लेकिन ओदे जरिए जिहड़ी तुहाडी कमाई हो रही है ओदे विचों फिर तुसां ज़कात 2.5% दे हिसाब नाल अदा करनी है। अल्लाह अकबर कबीरा, बशर्ते कि वो तुहाडी कमाई निसाब नूं पहुँचदी होवे। ए मसाइल सानू पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए ने। आओ ज़रा तुहानू होर चीज़ दसीए कि जिदे ते ज़कात फ़र्ज है, ज़कात अदा करना जिदे ते ज़रूरी है। तीसरे नंबर ते, पहले नंबर ते सोना चांदी और नकदी पैसा, दूसरे नंबर ते तिजारती सामान है, और तीसरे नंबर ते जे तुसां हैवानात यानी घरां दे अंदर मुएशी पाले होए ने, जानवर रखे होए ने, डंगर रखे होए ने, उन्हां ते भी निसाब दे मुताबिक ज़कात है। और जानवरां दे विचों जिस जिस जानवर ते ज़कात फ़र्ज है वो जानवर सुन लो, ऊंट होणगे ज़कात फ़र्ज है, गाय होणगियां ज़कात फ़र्ज है, भैंस होवेगी ज़कात फ़र्ज है, भेड़ ते बकरी होवेगी ते तामी ज़कात, इन्हां जानवरां ते ज़कात फ़र्ज है। याद रखना, ऊंट, गाय, भैंस, बकरी और भेड़, इन्हां ते ज़कात फ़र्ज होवेगी। और इन्हां दा निसाब क्या है कि ऊंट तुहाडे कोल घट तो घट 5 होणगे तो फिर ज़कात फ़र्ज होवेगी। किन्ने ऊंट? 5 ऊंट होणगे फिर तुहाडे ते ज़कात फ़र्ज होवेगी। इस तो बाद ऊंटां तो बाद आउंदियां ने गाय ते भैंस, ये तुहाडे कोल 30 होणगियां ते फिर तुहाडे ते ज़कात फ़र्ज होवेगी। और भेड़ ते बकरियां तुहाडे कोल 40 होणगियां ते फिर ज़कात फ़र्ज होवेगी। ऊंट 5, मज्जां गावां 30 ते भेड़ां ते बकरियां 40 की तादाद के अंदर अगर तुहाडे कोल होणगियां फिर तुहाडे ते ज़कात फ़र्ज होवेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मुएशियां दी ज़कात दी फर्जियत वास्ते 4 शर्तां सुन लो। जानवरां दी ज़कात 4 शर्तां ते फ़र्ज है। पहली शर्त वे कि अपने मुकर्रा निसाब नूं पहुँच जान, यानी अगर ऊंट 5 ने या 5 तो ज़्यादा ने फिर फ़र्ज है, अगर 5 तो घट ने तो फ़र्ज नहीं। इस तरह मज्जां गावां 30 ने या 30 तो ज़्यादा ने फिर ज़कात फ़र्ज है, इस तो घट ने तो फ़र्ज नहीं। इस तरह भेड़ां बकरियां 40 ने या इस तो ज़्यादा ने फिर ज़कात फ़र्ज है, नहीं तो तुहाडे ते फ़र्ज नहीं। अल्लाह अकबर। पहली शर्त है निसाब नूं पहुँच जान, ते दूसरी शर्त है कि इन्हां जानवरां नूं तुहाडे कोल 1 साल दा अरसा गुजर गया होवे, साल दे अंदर तुहाडे तुसां वेचे ना होन, या तुहाडे कोल आया नूं अजे साल तो थोड़ी मुद्दत ना होई होवे। जे साल तो मुद्दत थोड़ी है फिर भी तुहाडे ते ज़कात फ़र्ज कोई नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तीसरी शर्त वे कि साल दा अक्सर हिस्सा ज़्यादा हिस्सा तुहाडे जानवर चरदे रहने ते मालक नूं साल भर या साल दा बहुता हिस्सा इन्हां दी खुराक खरीदनी ना पई होवे। यानी अपनी कोई फसल है, अपना बाग है, ओदे विचों तुहाडे जानवर अगर खुराक खांदे ने, तुहानू साल दा बेशतर हिस्सा खुराक खरीदनी नहीं पई, तो फिर तुहाडे ते ये शर्त लागू हुंदी है। तीसरी शर्त ये है। और चौथी शर्त ये वे कि ये जानवर खेती बाड़ी या बोझ बर्दारी वास्ते इस्तेमाल ना हुंदे हों। अल्लाह अकबर।
पहले नंबर ते निसाब पूरा होवे, दूसरे नंबर ते साल पूरा गुजर गया होवे, और तीसरे नंबर ते ओदी खुराक तुहानू साल दा बेशतर हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा खरीदनी ना पई होवे, और चौथे नंबर ते ये जानवर खेती बाड़ी वास्ते इस्तेमाल ना होण, बोझ बरदारी वास्ते भी इस्तेमाल ना होण। लेकिन ये गल मद्दे नज़र रखनी चाहिए कि जानवरां नूं अगर तिजारत की नीयत नाल खरीदिया गया होवे ते इन्हां दी ज़कात दूसरे सामाने तिजारत की ज़कात वांगू ही कढ़नी चाहिए। लेकिन अगर ये तुहाडे ज़ाती इस्तेमाल दे अंदर ने, फिर इन्हां ते ज़कात कोई नहीं। और चौथी चीज़ कि जिहदे ते ज़कात फ़र्ज है वो है तुहाडी ज़रई पैदावार। वो की है? ज़रई पैदावार, तुहाडी खेती, तुहाडी जनाब जो तुहाड़ियां सब्जियां ने, इस दे अंदर जो ज़कात अदा की जाती है उसनू उशर किया जाता है। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दा कुरान ऐलान कर रहा है, अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व अखरजना लकुम मिनल अर्ज़ वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद। अल्लाह फरमाते ने ईमान वालेओ अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, जेड़ियां चीज़ां पाकीज़ा तुसी कमांदे हो उन्हां पाकीज़ा चीज़ां विच जो अल्लाह दे राह विच खर्च करदे रहा करो। और फिर फरमाया व अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, जेड़ियां चीज़ां ज़मीन विचों असी तुहाडे वास्ते कढने आ उन्हां विचों भी साडी राह विच खर्च करदे ही रहा करो। अल्लाहु अकबर। तो ये चीज़ां जो जमीन विचों निकलदियां ने, यानी तुहाडी ज़रई पैदावार जेड़ी है एदे विचों जो तुसी ज़कात कढ़दे हो, एदा अरबी जुबान दे अंदर एक ज़कात दे इलावा होर भी ना है, वो है उशर। ओनू की कहिंदे ने? उशर। अल्लाह अकबर कबीरा। और उशर, इस ज़कात नू उशर क्यों किया जाता है कि अगर तुहाडी फसल है बारानी, यानी बारिश के पानी नाल सैराब हुंदी रही है, अल्लाह अकबर कबीरा, चश्मियां दे पानी नाल सैराब हुंदी रही है, तो फिर तुसां इस फसल दा 10वां हिस्सा अल्लाह दी राह विच ज़कात देना है। उशर दा माना हुंदा है 10। उशर दा माना की है? 10। यानी तुसां इहदे विचों 10वां हिस्सा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी राह दे अंदर कुर्बान कर ज़कात देना है। और अगली गल ये कि अगर तुहाडी फसल मशीन नाल यानी पंप नाल मोटर नाल सैराब हुंदी रही है, ओहदे ते तुहाडा कुछ खर्च हुंदा रहा है, ते फिर तुसां निसफ उशर यानी 20वां हिस्सा ज़कात देना। अगर फसल बारिश नाल चश्मियां दे पानी नाल सैराब हुई है, यानी कुदरती तौर पर सैराब हुई, तो फिर तुसां 10वां हिस्सा देना है। लेकिन अगर वो तुहाडे खर्च ते सैराब हुंदी रही है, तो फिर तुसां अल्लाह अकबर कबीरा, फिर तुसां ओदा 20वां हिस्सा अदा करना है। ये है उशर। ते आओ हुण आखिर ते जरा वेख लईए कि ज़कात दे मसारफ की ने। ज़कात दे मसारफ दा की मतलब हुंदा है? केड़ियां केड़ियां ओ थावां ने जिथे असां ज़कात देनी है।
یا انج سمجھ لو زکات لین دے مستحق لوگ کیڑے کیڑے نے، سمجھ آ گئی؟ زکات لین دے مستحق لوگ کیڑے کیڑے نے؟ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرما لو، سورہ توبہ ہے 60 نمبر آیت ہے 10واں پارہ ہے، اللہ فرماندے نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین وفی الرقاب وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ نے 8 مصارف بیان کیتے نے زکات دے، 8 مصارف۔ پہلا اجمالی طور تے سن لو، پھر میں انہاں دی تفصیل سناواں گا۔ پہلے نمبر تے فقیر، دوسرے نمبر تے مسکین، تیسرے نمبر تے عاملین، چوتھے نمبر تے مؤلفۃ القلوب، پنجویں نمبر تے غارمین، 6ویں نمبر تے غلام آزاد کران والے، 7ویں نمبر تے اللہ دی راہ وچ جہاد کرن والے، تے 8ویں نمبر تے مسافر۔ پہلے نمبر تے فقراء، فقیر دی جمع فقراء۔ فقیر کی ہوندا ہے؟ ایسا بندہ جیڑا ہے غریب ہے اور اینا کو غریب ہے کہ او دے ضروریات زندگی بھی پوریاں نہیں ہوندیاں، زندگی دی گزران بڑی مشکل نال چلدی ہے، بڑی تنگ ہے، اپنے بیوی بچیاں دا پیٹ پال سکدا ہی نہیں، ایسے بندے نو کہندے نے فقیر، اینو زکات دتی جا سکتی۔ دوسرے نمبر تے مسکین۔ مسکین کون ہے؟ جڑا ہے تے غریب ہے لیکن او دے کول ضروریات زندگی پورا کرن واسطے کچھ نہ کچھ مال موجود ہے تے غریب لیکن تھوڑا بہت گزارا چلان واسطے مال او دے کول ہے وے، اے ہے مسکین۔ اسی آنے ہیں جدا پیو مر جاؤ یتیم تے جدی ماں مر جاؤ مسکین۔ مسکین دا معنی ہندہ ہے ماڑا، کمزور، محتاج، اور جو علماء مفسرین نے مسکین دی تعریف کیتی ہے وہ اے ہے کہ او دے کل ضروریات زندگی کچھ نہ کچھ کسے حد تک موجود نے ہے تے بیچارہ ماڑا ہے لیکن شرم دے مارے لوکاں کو سوال نہیں کردا، چمبڑ کے نہیں منگدا، او دے کول کچھ نہ کچھ ضروریات نے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا والعاملین علیہا، تیسرے نمبر تے اونا تے زکات اونا نو دتی جائے گی جیڑے عاملین نے۔ اور ایک کون لوگ نے؟ حکومت جنہ بندیاں دی ڈیوٹی لاندی ہے، جاؤ تسی مختلف علاقیاں دے اندر جا کے لوکاں کولو زکات وصول کرو تے غریباں دے اندر تقسیم کرو۔ اے پرائیویٹ شعبہ نہیں، یہ شعبہ گورنمنٹ دا ہے۔ عاملین علیہا، جو زکات لین تے اور پھر انہوں تقسیم کرن تے مقرر کیتے جان، اونا دی تنخواہ زکات دے پیسیاں وچوں دتی جا سکتی۔ چوتھے نمبر تے فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، او لوگ کہ جنہ دے دلاں دے اندر اسلام دی محبت پیدا کرنی ہوئے، نویں نویں مسلمان ہوئے نے تے غریبیاں ویکھ کے کتے اسلام چھڈ نہ جان، اونا نویں نویں مسلمان ہون والیاں نو بھی زکات دا مال دتا جا سکتا ہے، اونا دے دلاں دے اندر اسلام دی الفت پیدا کرن واسطے۔ تے ایسے کافر لوگ کہ جڑے زکات جنہ نو امید ہوئے جنہ دے بارے کہ جد جے انہاں نو پیسہ دیاں گے تے مسلمان ہو جان گے، ایسیاں لوکاں نو بھی زکات دا مال دینا جائز ہے۔ 5ویں نمبر تے فرمایا والغارمین،
مقروض تے ایسا مقروض جیڑا قرضہ تے لے بیٹھائے پہلے نمبر تے قرض ہونے کسے جائز مقصد واسطے لیا ہوئے تے دوسرے نمبر تے ہن قرض لے تے بیٹھے تے دین دی طاقت رکھ دئی نہیں. قرض لیا کسے جائز مقصد واسطے اے نہیں دئی یار میں نشے تو ذرا تھوڑیا ہاں نشے تو تھوڑیا تے دئی تھوڑا جا ادھار اگلے دن پھر آ گیا یار تھوڑا جا ہور دے اگلے دن پھر آ گیا وہ اپنی پنجابی چاہتے نے انج ہی منگدیا انہیں پڑول بنا لیا اپنے آپ کو. اس طرح نہیں کسے جائز مقصد واسطے قرض لیا ہے اور پھر وہ واقعتاً اس قرض نو دین دی طاقت نہیں رکھدا ایسے مقروض نو بھی زکوٰۃ دتی جا سکتی ہے. پھر فرمایا وَفِي الرِّقَابِ کوئی بندہ کسے دا غلام ہے کسے دی غلامی دے اندر ہے تے انہوں غلامی تو آزاد کروان واسطے بھی زکوٰۃ دا پیسہ خرچ کیتا جا سکتا ہے. پھر رقاب گردنہ چھڑان تے یہ 6واں مصرف ہے. 7ویں نمبر تے فرمایا وفی سبیل اللہ ایدہ مضمون بڑا وسیع ہے. فی سبیل اللہ 7ویں نمبر تے نمبر 1 جہاد تے زکوٰۃ دا پیسہ خرچ کیتا جا سکتا ہے مجاہدین نو زکوٰۃ دتی جا سکتی اور وفی سبیل اللہ دے اندر او تمام دینی مقاصد کہ جنہ دے ذریعے اللہ دی رضا دا حصول ہوندا ہوئے ان تمام دینی مقاصد دے اندر زکوٰۃ خرچ کیتی جا سکتی ہے. مثلا کوئی اسلامی کتاباں تقسیم کر رہا ہے وہ زکوٰۃ دے مال وچوں لے سکتا ہے. اسی طرح دینی مدارس دے اندر رہن والے جو طلباء نے انہاں تے زکوٰۃ خرچ کیتی جا سکتی ہے. یعنی وفی سبیل اللہ دے اندر او تمام دینی مقاصد کہ جنہ مقاصد دی وجہ تو اللہ دی رضا ملتی ہوئے اونا دے واسطے زکوٰۃ دا مال خرچ کرنا اے جائز ہے. اے 7 مصارف اور 8ویں نمبر تے فرمایا وابن السبیل مسافر تے بھی زکوٰۃ لائی جا سکتی ہے. سفر تے جا رہے ہے رستے دے اندر جیب کٹی گئی رستے وچ یا انہوں بیچارے نو پتہ نہیں کہ میں جتھے جانا ہے اتھوں دا کرایہ کنا ہے او گھروں لے کے نکلیا 500 اگو خیر نال 2023 دا دور آ گیا کرایہ ہو گیا 1000 جی وہ گھروں 500 لے کے نکلیا ہے انہوں پتہ نہیں کہ کرایہ کنا ہے. ایسے مسافر نو بھی زکوٰۃ دے پیسیاں وچوں پیسے دیتے جا سکتے نے. اللہ اکبر. اے 8 مصارف نمبر 1 فقراء نمبر 2 مساکین نمبر 3 عاملین یعنی زکوٰۃ وصول کرن والے اور تقسیم کرن والے انہاں دی تنخواہ نمبر 4 جو اسلام دی الفت جنہ دے دل وچ پیدا کرنا مقصود ہوئے او نمبر 4 اور پھر اس تو بعد نمبر 5 او مقروض جنہیں قرض جائز مقصد واسطے لیا ہے اور قرض ادا کرن دی واقعی وہ طاقت نہیں رکھدا. اسی طرح نمبر 6 وفر رقاب یعنی گردنہ چھڑان دے اندر غلام آزاد کرن دے اندر اور نمبر 7 جہاد اور تمام اللہ دی رضا واسطے شروع کیتے گئے دینی مقاصد انہاں واسطے زکوٰۃ دیتی جا سکتی ہے. اور نمبر 8 مسافر کہ جدا جیب خرچ یا گم ہو گیا ہے یا کرو تھوڑا لے کے نکلیا ہے ایسے مسافر تے زکوٰۃ دیتی جا سکتی ہے. اور اے ماڑی موٹی گل نہیں اللہ کی فرماندے نے فریضۃ من اللہ فریضۃ من اللہ. کرو ہاں یہ ترجمہ اے اللہ دی طرفوں فرض ہے اللہ دی طرفوں
फरीज़तम मिन अल्लाह, ए अल्लाह वल्लों फर्ज है, वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अलीम भी है, हकीम भी है, जानन वाला भी है, हिकमत वाला भी है। ज़कात देन लग्या जिदे दिल दे अंदर जरा को अड़फस आ गई है, अल्लाह उन्हों भी जानता है। ते हकीम तुसी भावें ज़कात दियां हिकमतां ना जानो, जिन्हें तुहाडे ते हुक्म लागू कीता है वो बड़ा हकीम है। ओने जो कीता है बेहतर कीता है। क्यों भी ज़कात फर्ज किन्ने कीती है? फरीज़तम मिनल्लाह, एक किदे वल्लों फर्ज है? अल्लाह वल्लों। ते ओने जो कीता है बेहतर कीता है, क्योंकि वो अलीम भी है, वो हकीम भी है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इस फरीज़े नू कमा हक़्क़ुहु अदा करन दी तौफीक अता फरमाए, फर्ज ऐन समझन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। माल दी अगर पाकीज़गी चाहते हो, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह पाक बाज़ लोगों को पसंद करता है। जे माल दी पाकीज़गी चाहते हो तो ज़कात अदा करोगे, माल पाक होवेगा। ज़कात अदा नहीं करांगे, माल पाक नहीं होवेगा। अल्लाह जुल जलाल सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह भाई आइंदा जुमा मियाँ बीवी दे हुकूक दे उनवान नाल पढ़ाया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।